پی ٹی آئی کی گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج کی تیاریاں، پی ٹی آئی کی جانب سے ساؤنڈ سسٹم اور کرسیاں بھی پہنچا دی گئیں۔ گورنر ہاؤس کے باہر خاردار تاروں کا جال بچھا کر سیل کر دیا گیا۔ گورنر ہاؤس کے باہر سیکیورٹی کی بھاری نفری تعینات۔ گورنر ہاؤس کے باہر 60 میٹر لمبا اور 40 میٹر چوڑا پارٹی پرچم بھی پہنچا دیا گیا۔ تازہ ترین صورتحال ہے نمائندہ لاہور نیوز سجاد حسین سے۔ سجاد، بتائے گا کارکنوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے؟ گورنر ہاؤس کے باہر پی ٹی آئی کے کارکنان اور لیڈران کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، اور احتجاج کے باعث جو ہے وہ مال روڈ کا جو گیٹ ہے اس کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، اور گیٹ کے باہر جو ہے وہ خاردار تغرے لگا دی گئے ہیں اور بڑے بڑے جنگلے رکھ کے پولیس کی جو ہے وہ بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ موجودہ صورتحال میں ٹھیک ہے سجاد، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج کی تیاریاں مکمل ہیں، اور پی ٹی آئی کی جانب سے ساؤنڈ سسٹم اور کرسیاں پہنچا دی گئی ہیں۔ گورنر ہاؤس کے باہر خاردار تاروں کا جال بچھا کر سیل کر دیا گیا ہے۔ گورنر ہاؤس کے باہر سیکیورٹی کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ گورنر ہاؤس کے باہر 60 میٹر لمبا اور 40 میٹر چوڑا پارٹی پرچم بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج کی تیاریاں مکمل ہیں، اور سجاد حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سجاد، مزید اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، گورنر ہاؤس کے باہر پارٹی کارکنان کی طرف سے جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ حماد اظہر، میاں محمود الرشید، دیگر لیڈران جو ہیں وہ گورنر ہاؤس کے باہر پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت کارکنان کی ہزاروں کی تعداد جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج کر رہی ہے۔ احتجاج کے دوران رانا ثناءاللہ اور گورنر بلیغ الرحمان کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ گورنر ہاؤس کا جو گیٹ ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے، اور خاردار تاریں لگا کر اور جنگلے لگا کر یہاں پر بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے، اور گورنر ہاؤس کو جو ہے وہ چاروں طرف سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور چاروں طرف پہ سڑکوں پہ جو کارکنان ہیں ان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ کارکنان کا یہ بھی گلہ ہے کہ چاروں طرف سے ٹریفک کے لیے ٹریفک پولیس نے راستے جو بند کر دیے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کارکنان، پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ راستے میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ اس حوالے سے رانا ثناءاللہ اور گورنر کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ کارکنان کا کہنا ہے کہ ہم نے سی ایم ہاؤس بند کرنے آئے تھے لیکن ہم نے گورنر ہاؤس بند کر دیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ سجاد حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، پی ٹی آئی کی جانب سے ساؤنڈ سسٹم اور کرسیاں بھی پہنچا دی گئی ہیں، اور لوگوں کا جوش و جذبہ بہت دیدنی ہے، لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ موجود ہے۔ پی ٹی آئی کی گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج کی تیاریاں جاری ہیں، اور پی ٹی آئی کی جانب سے ساؤنڈ سسٹم اور کرسیاں بھی پہنچا دی گئی ہیں، جس پر گورنر ہاؤس کے باہر 60 میٹر لمبا اور 40 میٹر چوڑا پارٹی پرچم بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ گورنر ہاؤس کے باہر سیکیورٹی کی بھی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے، اور سیکیورٹی سخت سے سخت ترین کی گئی ہے۔ گورنر ہاؤس کے باہر خاردار تاروں کا جال بچھا کر سیل بھی کر دیا گیا ہے۔ آپ اپنے اسکرین پر یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کا جوش و جذبہ دیدنی ہے، اور دیگر رہنما بھی موجود ہیں، اور لوگوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور لوگوں کا جوش و جذبہ دیکھنے کو بھی مل رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسمبلی سیشن چل رہا ہو تو دوران نیا سیشن نہیں بلایا جا سکتا۔ گورنر وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتے۔ گورنر ڈی نوٹیفائی کرتے تو صدر کو لکھا جانے والا خط تیار ہے، ہم وہ بھیج دیتے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطن خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا، ابھی تحریک عدم اعتماد آئی ہے، ہو سکتا ہے جنوری کے پہلے ہفتے اس پر ووٹنگ کا عمل مکمل ہو۔ 130 sub 7 اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ if governor feels کہ chief minister has lost the majority of the house, he shall not he will نہیں he shall summon a session. shall summon کا مطلب ہوتا ہے نیا۔ اگر ایک آن گوئنگ سیشن ہے تو اس سیشن میں how can he summon it؟ اور پھر یہ کیٹیگوریکلی ہمارے رولز میں بھی لکھا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو گورنر صاحب سیشن بلائیں گے اس کو پروروگ بھی گورنر صاحب کریں گے، جو آنریبل اسپیکر بلائیں گے اس کو پروروگ بھی اسپیکر کریں گے۔ یہ اسپیکر کا سیشن چل رہا ہے تو اس کے اندر گورنر صاحب وہ بھیج نہیں سکتے تھے۔ یہ لیٹر میں نے جواب میں گورنر صاحب کو لکھ کے دے دیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، گورنر ہاؤس چوک میں ممکنہ احتجاج کے پیش نظر ٹریفک ایڈوائزری جاری۔ 3 ڈی ایس پیز کی زیر نگرانی 12 انسپیکٹرز اور 80 وارڈنز تعینات۔ ڈیوس روڈ، فلیٹیز اور چائنا چوک کی جانب سے گورنر ہاؤس ڈائیورژن ہے۔ ڈیوس روڈ سے لیگل چوک مال روڈ ٹریفک کے لیے بند ہے۔
इस पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। हाँ जी, बिल्कुल सरबराह हरबी खिलाफ ने गवर्नर हाउस और ब्रास की सिक्योरिटी का जमात का जायजा लिया। डीएजी ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर, इसके अलावा एसएसपी ऑपरेशन फहीम अशरफ, अभी उनके इमरात, इसके अलावा एसपी सिक्योरिटी दोस्त अहमद, एसपी सिविल लाइन और एसपी एयरफ भी उनके साथ मौजूद है। एसपी सिक्योरिटी दोस्त अहमद ने सीसीपी लाहौर के सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में जो है वो ब्रीफिंग दी। सीसीपी लाहौर ने गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने की भी हिदायत जारी की। सीसीपी लाहौर ने कहा कि सीसीपी लाहौर ने तैनात के दुष्कर्म और एहलकारों को इंतहाई अलर्ट रहने की भी हिदायत जारी की। सीसीपी लाहौर ने कहा कि डॉक्टर कोर्ट पीरू आली पोस्ट की टीमें हैं वो गवर्नर हाउस और क्रॉप में मौसर जो है वो पेट्रोलिंग करें। सीसीपी लाहौर ने मजीद कहा कि सीसीटीवी कैमरों से गवर्नर हाउस और जितने की सिक्योरिटी की सरगर्मियां हैं उनको मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग किया जा रहा है और सिक्योरिटी को जो है मुकम्मल तौर पर हाई सिक्योरिटी को मुकम्मल तौर पर जो है यकीनी बनाया जा रहा है। सीसीपीओ ने इसके अलावा जो दीगर पॉइंट्स थे वहाँ पर तैनात स्नाइपर को भी मुश्किल को खराज और मुश्किल गाड़ियों पर जो है कड़ी नजर रखने की भी हिदायत जारी की थी। शुक्रिया मुदस्सिर, हमें अपडेट कर रहे थे आप। आपको अपडेट कर रहे हैं। गवर्नर हाउस चौक में मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है और इस एडवाइजरी में 3 DSPs की ज़ेर निगरानी 12 इंस्पेक्टर्स और 80 वार्डन्स तैनात किए गए हैं, जबकि डेविस रोड, फ्लैटिस और चाइना चौक से जानिब गवर्नर हाउस डाइवर्शन है और डेविस रोड से रिगल चौक माल रोड ट्रैफिक के लिए बंद है, तो वहीं शहरी एहतजाज के वक्त इलामा इकबाल रोड और जे रोड को तरजीह देंगे। के ऐलान के बावजूद पंजाब हुकूमत तरक्याती काम करवाने में संजीदा। प्रोविंशियल वर्किंग पार्टी ने LTA को 5 पेडेस्ट्रियन पुल तामीर करने की मंजूरी दे दी। पुलों की तामीर का काम फिलफौर शुरू करने के लिए फंड्स का इजरा भी कर दिया गया। फंड्स के इजरा के बावजूद अथॉरिटी इंतजामिया टेंडर का इजरा करने से गुरेज़ां। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। मौजूदा सियासी सूरत हाल ने तरक्याती इदारों को भी गोमगो की सूरत हाल में मुब्तला कर दिया है। असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान के बावजूद पंजाब हुकूमत तरक्याती काम करवाने में संजीदा है, मगर कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से हुकूमत की इस संजीदगी पर भी गैर संजीदा रवैया अपनाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सियासी कशीदगी में भी तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी गई है। प्रोविंशियल वर्किंग पार्टी ने LTA को 5 पेडेस्टेरियन पुल तमीर करने की मंजूरी देते हुए फंड्स का भी इजरा कर दिया है ताकि फिलफौर तरक्याती काम शुरू किए जाएं। इस हवाले से जो PDWP की जानिब से जिन 5 पुलों की तमीर की मंजूरी दी गई है उसके लिए 62 करोड़ 27 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। मंसूबे के तहत सखियां रावी टूल प्लाजा से फूल मंडी चौक की जानिब 2 पैदल चलने वालों के लिए पुल बनाए जाएंगे, जिसके लिए 14 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसी तरह लिबर्टी चौक मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर 20 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से भी पेडेस्टेरियन पुल बनाने की मंजूरी दी गई है। वाहदत रोड पर 7 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से, जबकि अल्लाह चौक खयाबाने फिरदौसी पर भी 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ये पुल तमीर किया जाएगा। अब इन हुकूमती अहकामात पर अमल किस तरह करवाया जाए, LDA इंतजामिया बंद गली में फंस चुकी है। फंड्स के इजरा और मंसूबे की मंजूरी के बावजूद अथॉरिटी इंतजामिया की जानिब से टेंडर का इजरा नहीं किया जा रहा, क्योंकि इससे कबल शादरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट और अकबर चौक रीमॉडलिंग मंसूबे के टेंडर पर अथॉरिटी इंतजामिया को सुबकी का सामना करना पड़ चुका है। शुक्रिया ज़ैन, हमें अपडेट कर रहे थे आप। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन और कब्ल अज वक्त फीस वसूल करने का ये मामला है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की शिकायत पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने सख्त नोटिस लिया है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की नेशनल मेडिकल अथॉरिटी ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस सरकारी कॉलेजेस के दाखिलों से कब्ल एडमिशन नहीं कर सकते। बिलाल से बात करेंगे। बिलाल, बताइएगा ये क्या मामला है? प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के एडमिशन और कबल वक्त फीस वसूल करने का ये मामला है, जिस पर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की शिकायत पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने सख्त नोटिस लिया है और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की नेशनल मेडिकल अथॉरिटी ने पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सरकारी कॉलेजों के दाखिलों से कबल एडमिशन नहीं कर सकते। सरकारी मेडिकल कॉलेजों के दाखिले के लिए टाइम लाइन 31 दिसंबर 2022 है, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के दाखिले की टाइम लाइन 31 जनवरी 2023 रखी गई है। PMC के मुताबिक प्राइवेट कॉलेजेस की जानिब से टाइम लाइन की खिलाफ वर्जी पर गहरी तशवीश है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस PMC की अपनी वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट जारी कर रहे हैं, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कबल वक्त फीस जमा कराने के लिए उम्मीदवारों पर दबाव भी डाल रहे हैं, जिसे कमीशन ने इस बेकायदगी का
सख्ती से नोटिस लिया है और किसी भी निजी मेडिकल कॉलेज ने सरकारी दाखिलों से कबर उम्मीदवारों से फीस ली तो सख्त तदीबी कार्रवाई अमल में लाएंगे और निजी मेडिकल कॉलेजों को हिदायत की गई है कि वो क़ायदा ज़ाब्त की पाबंदी करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल। और 4 साल के दौरान पंजाब में तैनात होने वाले 90 ऑफिसर ने पंजाब पुलिस की कमान संभाल ली। नए आईजी आमिर जुल्फ़िकार ने इस बारे में कहा कि फोर्स सियासी दबाव की खातिर को ना लाए, आइन और कानून की पैरवी करे। पंजाब पुलिस की कमान एक बार फिर तब्दील। 4 साल के दौरान 9वें आईजी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। नए आईजी पंजाब आमिर जुल्फ़िकार को सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद पर सलामी पेश की गई। आईजी पंजाब के ओहदे का चार्ज संभालने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आमिर जुल्फ़िकार ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में फोर्स को आइन और कानून पर अमल पैरा रहने का पैगाम दिया। नए आईजी पंजाब आमिर जुल्फ़िकार ने अफसरान की तैनाती को कारकर्दगी से मशरूत करार दिया और महकमा पुलिस के तनाज़ात को जल्द हल करने का इंदिया भी दिया। पुलिस का भी हमें ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए। पुलिस के भी बहुत सारे मसाइल हैं, रिसोर्सेज की कमी है, बड़ा एक डिफ़िकल्ट वर्क इकोलॉजी है, टाइमिंग्स का इशू है, शिफ्टों का इशू है, तो वो वी विल हैव टू इम्प्रूव द एंटायर पुलिसिंग स्ट्रक्चर। गुज़िश्ता 4 साल के दौरान पंजाब पुलिस के 8 आईजीज तब्दील हो चुके हैं, जिनमें से 4 ने सियासी मुदाखलत से तंग आकर काम जारी रखने से माजरत की। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि सीवरेज और वाटर सप्लाई से मुतालिक लाहौरियों ने वासा के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। वासा के 8 O&M के टाउन्स में ज़ेर इल्तवा एक माह में शिकायत 1254 तक पहुंच गई हैं। वासा का अवामी शिकायत हल करने का मंसूबा बुरी तरह फ्लॉप हो गया। एक ही छत तले तमाम डायरेक्टरेट्स को इकट्ठा करने की हिकमत अमली साजगार साबित न हो सकी। सीवरेज और वाटर सप्लाई से मुतालिक वासा की शिकायत में इजाफा होने लगा है। वासा के 8 O&M के टाउन्स में 1254 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि MD वासा खुफरान का इस मुताबिक कहना है कि तमाम अफसरान को शिकायत के जल्द हल के लिए हिदायत जारी की गई हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने इंकिशाफ किया है कि अगर आइंदा इमरान खान इक़्तिदार में आते हैं तो वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। गवर्नर पंजाब को स्पीकर की रूलिंग मुस्तरद करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने गवर्नर पंजाब का स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद करना गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। अवैस अहमद ने लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर ने अदालत का इख्तियार इस्तेमाल किया। जुमा को पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी, पहले अदम एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई होगी। गवर्नर एपिलेट अथॉरिटी नहीं, वो ये हक इस्तेमाल नहीं कर सकते। गवर्नर ने बदनीयती दिखाई, उनके अमल से जाहिर है कि उन्होंने इख्तियारात से तजावुज किया। उनको इख्तियार ही नहीं है कि स्पीकर की रूलिंग के ऊपर एज एपलेट अथॉरिटी बैठ के उसको मुस्तरद करें या टर्न डाउन करें, ये नहीं कर सकते थे बिल्कुल। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस का मजीद कहना था कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुतालिक लकीर फेंटने की जरूरत नहीं, वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आइंदा इमरान खान इक़्तिदार में आते हैं तो वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जनरल रिटायर्ड बाजवा के इक़दामात पर बात करने से इमरान खान नहीं, परवेज इलाही अपनी लाइन से पीछे हट गए। परवेज इलाही साहब जो हैं, चौधरी परवेज इलाही ने खान साहब की इस बात के ऊपर कोई जो है रिएक्शन शो नहीं किया उसके बाद, और शायद वो ख़ुद इस बात को एहसास करते हैं कि उनका एक नुक्ता नज़र है एज लीडर ऑफ PTI, चेयरमैन हैं उसके, और जिस एक्सपीरियंस से वो गुजरे हैं उस बुनियाद के ऊपर अगर कोई वो बात करते हैं तो उनका अपना ये परसेप्शन है, उनका नुक्ता नज़र है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस का कहना था कि गवर्नर पंजाब के गैर आइनी इक़दामात पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। गवर्नर के इक़दामात के खिलाफ अदालत जाने का हतमी फैसला अभी नहीं हुआ। नून लीग के तमाम इक़दामात सिर्फ पंजाब में गवर्नर राज का निफाज है, जो गैर आइनी होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर के मास्टर प्लान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया शहरों को फैलाने के बजाय अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के नज़रिए पर कायम है। मास्टर प्लान मंजूर करके ज़रई ज़मीनों का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया गया।
ننکانہ صاحب میں سندر اسٹیٹ کے لیے اراضی ایکوائر کرنے کے خلاف درخواستیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے عامر ذوالقرنین سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزاروں کے وکیل وقار اے شیخ نے موقف اختیار کیا کہ پنجاب حکومت زرعی اراضی کو قانون کے برعکس ایکوائر کر رہی ہے۔ رولز کے مطابق ایکوائر شدہ اراضی موٹر وے سے 1 کلومیٹر دور ہونی چاہیے۔ پنجاب حکومت نے متعلقہ قوانین کو نظر انداز کر کے اراضی ایکوائر کرنا شروع کر دی، لہٰذا عدالت پنجاب حکومت کو اراضی ایکوائر کرنے سے روکنے کا حکم دے۔ جسٹس شاہد کریم نے لاہور کے ماسٹر پلان پر تحفظات کا اظہار کر دیا اور ریمارکس دیے کہ دنیا شہروں کو پھیلانے کی بجائے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے نظریے پر قائم ہے۔ لاہور کا ماسٹر پلان منظور کر کے زرعی زمینوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا گیا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ لاہور کے ماسٹر پلان پر عالمی ٹاؤن پلانرز کی کیا رائے ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ دنیا بھر کے ہر شہر میں صرف زرعی اراضی ہی نہیں جنگلات بھی پائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں سموک خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ عدالت نے اراضی ایکوائر کرنے کا نوٹیفکیشن معطل کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ اراکین اسمبلی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات ویب سائٹ پر جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت پنجاب اور الیکشن کمیشن سے اس بارے جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کی استدعا کی۔ وکیل نے کہا کہ آئین کے تحت معلومات تک رسائی ہر شہری کا حق ہے۔ الیکشن کمیشن اور دیگر ادارے اراکین اسمبلی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہم نہیں کرتے۔ جمہوریت کی بقا اور استحکام کے لیے اچھے اراکین اسمبلیوں کا حصہ ہونے چاہیے۔ حلقے کے ووٹرز کو اپنے امیدوار کے متعلق تمام حقائق کا علم ہونا قانونی تقاضا ہے۔ وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ اراکین اسمبلی کے بارے میں درست حقائق ان کے خلاف درج مقدمات کے ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پر معلوم ہو سکتے ہیں۔ عدالت اراکین اسمبلی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جاری کرنے کا حکم دے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے جواب نہ دیا تو یک طرفہ کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل عدالتی فیصلے سے سیکریٹری الیکشن کمیشن کو آگاہ کریں۔ الیکشن کمیشن کیسے اس معاملے کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ عدالت نے الیکشن کمیشن کو جواب داخل کرانے کا آخری موقع دے دیا۔